जी वैसे तेरी भरजाई ने ना साडे नाल चंगी नहीं की। ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। फूफा जी जेड़ी तेरी चहेती भरजाई है ना, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬਾਹਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। गुड मॉर्निंग जी। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, ठीक है तकरीबन। और अभी तक भाई सोया नहीं है। बाहर जो है ना इस टाइम पे काफ़ी धूप शूप निकली है और हवा चल रही है, ठीक है। सूरज भी वाह ही तेज़ है, देखो हवा भी चल रही है। तो तुसी कहना भरा इस टाइम तक सुता क्यों नहीं यार? अज मैनू ना 2-3 काम ने ज़रूरी इस वजह तो मैं सुता। सब तो मेन काम है इस टाइम क्योंकि बैंकों की टाइमिंग चेंज हुई तो बैंक जाना बहुत ज़रूरी सी। अज अगर ना गया, अज है भी फ्राइडे तो फिर अगे छुट्टियां ने, ईद दी छुट्टियां लंबा चल जाना। तो इस वजह तो मैं हुण कोशिश कर रहा सी कि मैं जागा यार जिस टाइम बैंक ओपन होएगा तो बैंक जाके काम पहले ख़त्म करके उस बाद थोड़ी देर सो के फिर जुम्मे के टाइम उठांगे। तो हुण बैंक ओपन हो गया होएगा, मैं बस वेट कर रहा सी बैंक ओपन होने का। तो हुण जिहड़ा ना दिन चढ़ गया, बस कुछ काम शाम कर ले ने तो हवा चल रही, बाहर गर्मी भी वध रही। हुण सब तो पहले एक बार चलीए, माँ जी सुते पे ने तो मैं एक बार सिर्फ चाबी पकड़ा, मोटरसाइकिल पड़ा, बैंक चला, काम खत्म करिए तो फिर तुहानूं दसदे हैं कि अज की की रूटीन है तो की करना है, कित्थे जाना है अज। ओके काफ़ी गर्मी हो गई थी, अज मौसम काफ़ी चेंज है। चलो हुण चलते हैं एक दफ़ा बैंक तो बैंक तो आके फिर मिलते हैं। वाह देर लग गई यार, बाहर काफ़ी ज़्यादा धुप्प आ गई है। हुण तो दोपहर हो गई जैसे मैं घर पहुंचा, ठीक है। तो घर में देखो किस तरह पहुंचा, मैनू पसंद आया छोलिया। मैं कहती शुरुआत करिए तो वेखो पिछे बन गया पूरा देसी माहौल। मैन पिछे गंढा गुंडा दे के तो राज देखता गोश्त कुछ इतनी न रह जाए। वो भाई बड़ी गर्मी है बाहर, तो बेबे जो नाल सौ के नींदा इंजॉय कर रही है। तो पहुँच गया घर, हुण थोड़ी देर आपां भी सौ लिए। इत्थे नहीं सोना, कमरे जाके सोवांगे, लेकिन कैमरा बंद करके मैं अंदर जा रहा। अंदर जाके बेबे सुत्ती पई है, मैं अंदर जाके बोला तो मैंने चपेड़ा करा दे, ठीक है। तो हुण आपां इत्थे करदे थोड़ा जिहा ब्रेक, साह लैने सोने जुम्मे के टाइम उठांगे। चैक तो कर लेंदो, जुम्मे का टाइम होया ही नहीं पिया। मैंने एक सैकेंड रुक जाओ वेट खड़ जाओ, लै कर लो घ्यो नूं भांडा। 11:19 तो हुणे ही हो गए ने। सोना क्या है, सिर्फ रह गए 2 घंटे। मेरे नाल एक फ्रॉड होया, मैं तुहानूं फ्रॉड दसांगा जुम्मे तो बाद। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬਾਹਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕਾਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਰਾਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਾਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਬਰਾਬਰ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੀਸ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੁੜਿਆ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੋਟ ਅੱਖਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਪੰਨਾ ਪੁੰਨਾ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਪੀਸ ਹੋਰ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, मतलब कि जुड़े भी है। ਜਿੱਧਰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੋਟ 2 ਫਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਬੁੱਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਆੜੇ ਬੁੱਕੇ ਦੇਈਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁੱਕੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਦਾਣੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਰਿਆ ਬੁੱਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ? 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣੇ ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਗੋਂ, ਨੋਟ ਲੱਭਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਗੋਂ। ਸਸਤਾ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਡੋਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਆ ਥੋੜੇ ਡੋਡੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚ ਨਿਕਲਣੇ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡੋਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁੱਛੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਿਆਵਾਂ ਕਿਤੇ। 2000 years later। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, जुम्मा मुबारक। लो जी, तुसीं भी कह रहे होने कि भरा जुम्मा मुबारक है जी, शक्ल तेरी उजड़ी पई है। तो यार मैं लेटिया वा, अद्धा घंटा पहले मेरी अख लग गई, इन्नी कि ज़्यादा नींद आई सी ना। तो 1:35 का साढ़े जुम्मा होंदा, तो 1:36 मेरी अख खुली। मैं बुड़क के उठिया, फौरी वजू किया, भज के गया, जाके जमात ना रलिया, शावर शूवर भुल गई, हर चीज़ कपड़े भी चेंज करने, मैं जाके जमात आ गया। तो बेबे जरा ना हुण इधर वली जा रही, लेकिन एक दफ़ा मेरे दिमाग ने फुल, शैतान ने मैनू इंज फुल फड़िया, जप्पी पा ली शैतान ने, अगों पिछों कुट लिया शैतान ने ना।
शैतान ने क्या रहन दे जुम्मा रहन दे आखिरी जुम्मा फिर की है अगे जुम्मे पढ़े नहीं सही है फिर मेरे ज़हन च आया मैं क्या भी फिर भी चले जाना शैतान कहता नहीं रहन दे किड्डी सोहनी नींद आई है तेनू की करना जाके इन्ने जुम्मे पढ़े ने एक जुम्मे ने की भार ढा लेना फिर मैं क्या नहीं यार फिर मैं शैतान एक बार मारिया ठुड्डा शैतान बाबा जी मैं किक कराई बैठे ते लम्मा पिया सीधा मैं किक कराई बाबा जी ਕੌਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ शैतान रोक रहा सी मैंने जुआ पढ़न जान तो मैं जो किक कराई शैतान उड्या जाके शैतान पखे ना वजया उत्ते शैतान उत्ते चाऊ चाऊ कर लगा मैं फिर भज के उठा जाके वजू किया वजू करके भज के जाके मैं जुआ पढ़िया ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ नहीं शैतान रोकदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਘਾਉਮਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜੱਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕਰਾਈ ਨਾ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਇੰਜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੇਕ ਕਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੂਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਘੂਕਦੇ ਆ ਐ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਇੰਜ ਘੂਕਦੇ ਆ ਜੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਫੋਨ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ A few moments later. फूफा फिर ऐसे ही चल रहे हैं ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਪੁਰਦ फूफा जी वैसे तेरी भरजाई ने ना साडे नाल चंगी नहीं की ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ फूफा जी जेड़ी तेरी छेती भरजाई है ना तू सानू उदन ईद दे के गई ते उन्हें सारी साडे काबू कर ली ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਗਈ ਫੁੱਫਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੁੱਫਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਈਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਦੀ ਵਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਾੜਿਆ ਮਗਦੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ ईद वाले दिन नहीं मिलने ਜਦ सब ਫੁੱਫਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਈਦ ਦੇ ਦਾਂਗਾ नहीं ऐसी और ही लानी है ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ हाँ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਡਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੁੱਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਟਰ ਕੱਢ ਲੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਬਸ ਚੰਗਾ ਬਸ ਜੀ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਿੱਡ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੁਖਸਤ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 2-4 ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3:28 ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੀਆ ਦੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਬੀ ਉੱਠ ਪੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਚਲੋ 8 ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਆ ਸਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਚਲੋ 8 ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰੀ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਫੀਨੀਆਂ ਉਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਫਤਾਰੀ ਫਤੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਆ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ। ये चोट कैसे लगी आपके हैं? गिर गई थी बाइक से। ਹੁਣ इंदे दवाई लाई है तो किते पेट पे सुती हुई सी। अभी रो क्यों रही थी? ये दिखाओ, ऐसे साइड को मुंह करके दिखाओ। उस साइड को करूँ। ये अब ठीक है ना? अब दर्द तो नहीं होती? ये मामू इसके लिए चूजा लेके आया, ये चला के तो दिखा दो। ओए ये किसका है? ये किसका है? ये आपका है? ये मुझे दे दो ना, इसको हम लोग बड़ा करते हैं। इसको फिर ये अंडे देगा सर्दियों में। अंडे देगा ना ये सर्दियों में कि नहीं? ਹਾਂਜੀ ਦੇਗਾ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਮੁझे दे दो, इधर दे दो, दे दो, दे दो। आए चलो जी, ये मैं ले जाऊंगा, ठीक है। ये दे देते हैं आपकी जो ना छोटी नानी को। ये छोटी नानी को ये आपकी तरफ से गिफ्ट दे दिया। ये जब बड़ा हो जाएगा ना, ये जब अंडे देने लग जाएगा सर्दियों में, फिर आप इसके अंडे खाना। अंडे खाती है ना आप? हाँ ये देखो, ये सच आपके ये बर्तन आ गए, इनमें हम लोग हांडी बनाएंगे, ठीक है। बना के फिर खाएंगे मजे मजे के खाने हैं। एक बालू लेके आई है मेरी कितने कौन आ गए काके ये देखो, ये भी जिया के आ गए, वो भी जिया के आ गए। माँ जी उनको चाह चूह ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੋ। ਚਾਹ ਧਰੀ ਹੈ ਪਾਤਰੀ ਧਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਕੁੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਚੁੱਭਣ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਪਕਾਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬੋਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਫਰੈਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਚੂਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਫਰੈਸ਼। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਂਦਰੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਜੂਤਾ ਤਾਂ तुम्हारा बाहर है, जूता तुम्हारा बाहर है। लो जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।